Hello students, as you observed the thumbnail, so in this video I will simplify one KCET model paper before your KCET examination. So this will boost you up. Why? Because most of the problems are covered and most of the important methods also covered here, and I will use here some shortcuts to simplify these questions. So before watching this video, please subscribe my channel, that is Kiran Potina. So if you have any doubts regarding, or if you need any classes, it may be board examination regarding class 11 or class 12 or any KCET videos, please WhatsApp to my number. So if you want any particular topic, definitely I will make it for you. Okay, let us start. See, in this model, in this video, actually I decided to solve the model paper, one model paper, and that is released by Careers 360 model paper 2022. So as you know that it contains 60 questions. So I divided into two parts, part A and part B. So in this part A, I will simplify 30 questions, and in part B, I will simplify another 30 questions. So part B also I will mention the link video in description. See, after watching part A, each and every question, you move to the part B 30 questions. So you will cover maximum all the topics, so you can be ready for the coming KCET exam. Okay, let us start the paper with the question number 1. What is the domain of the following relation? Okay, so this question is related to relations and functions. You know that relations functions is very important topic. So minimum 3 to 4 questions you will get every year. Okay, so let us start with that. So they given a relation. As you know, first element order pairs we have to relate here 1, -1, 3 and again 1. So second elements in second set, that is 3, 2, 1 and again this is 2. So mapping will be from 1, 3, -1, 2, 3, 1 and it is 1, 2. Okay, you know they are asking domain. Domain means, domain in relation is always subset to what? Capital A, nothing but first set. Range means subset to second set. Okay, so this is the domain of this relation, capital R, that is 1, -1, 3, nothing but option C. So this is the explanation I have given, but for shortcut for this is, so if you observe the order pairs, in that order pairs collection of first elements 1, -1 and 3, so will be the domain of this relation. If they ask a range, so you have to identify 3, 2 and 1. Okay, then that will be the range of this function. So very easy question, right? Next we will move to question number 2. So which is belongs to mathematical reasoning. Okay, in this mathematical reasoning, so definitely you will get one question, sometimes more than one, nothing but one or two questions you will get from this chapter, mathematical reasoning. So theory part question. Students of class 10 are honest. Okay, Rohit of class speaks lie. This is an example of. Okay, this is an example of. So actually they give an option here: proposition, contradiction, counter example and truth table. Proposition means what? Proposition actual meaning is, so it is a statement. Okay, so but it is not a statement. So they given students of class 10 are honest. They given a statement. For that this is Rohit of class speaks lie. So that we will consider as a counter example. Okay, counter example means what? So whatever they will give the statement, opposite to that we will give. So they given Rohit of class speaks lie. As the students are very honest, we have considered as it speaks lie. So this is an counter example. This is theory bit. Within by seeing that question you can identify it easily. So when we are answering that KCET, so out of 60 questions guys, out of 60, see 20 will be very easy, will be there like these type of questions, and another 20 will be moderate. Okay, moderate, nothing but based on formula it will be there, and remaining 20 questions will be application based. Okay, you can apply that formula, but still simplification needed. So out of 60 what you have to do is these 20 questions you have to identify first, these type of questions. So ಈ ತರ 20 questions identify ಮಾಡಿದ್ರೆ those 20 questions you can cover in 10 to 13 minutes easily. You can cover. Why? Because like this, after reading question you can get this option when you are thorough with NCERT textbook and else exemplar textbook. Okay, and then moderate questions.
ಸೊ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ including concepts, so easily you can simplify those 20 questions also. So minimum you can score 40 questions from those. So these 20 application based you have to do later, okay. But as we are not having any negative marks, so every question you have to apply, right? So you can get based on that also. Next we will move to question number A. So this is based on matrices and also based on cube root of unity. Cube root of unity is a chapter which is related to complex numbers and quadratic equations. They given A is a square matrix of order 3. If omega is the cube root of unity, then omega power 10 into A power theta. Okay. So if they given omega power 10, so how to find cube root of unity? Actually cube root of unity, three roots will be there. Cube root means first root is 1, second root is omega, third root is omega square. So 1 means 1 only, omega means minus 1 plus root 3 I by 2 will be there, and else omega square value is minus 1 minus root 3 I by 2. Okay, these are the values 1, omega and then omega square. So whenever they given omega which is cube root of unity. Sorry guys, this is actually the question is omega power 12. Okay, the question is omega power 12 into a whole power theta is equal to what they asked. Okay, now so as they given omega power 12, so this is omega and this is omega square. How to find omega power 12 is whatever the power will they give in terms of omega, that we have to divide with 3. Why? Because after an interval of 3 values it will repeats, like 1 omega square, again omega cube value 1, omega power 4 value omega power 5 value omega square. So it will repeats like that. So that's why the power you have to divide with 3. So if it is 3 4 12, which is remainder 0. Remainder 0 means that value is equal to 1. Okay, remember remainder 0 agidre adar value 1. Ade remainder 1 agidre adar value omega. Ade remainder 2 agidre adar value omega square. Okay, ee tara ನಾವು simplify ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು omega values. So now omega power 12, this is divided na simplified, that means remainder 0 means it value is equal to 1. So which is 1 into a power theta, which is equal to a power theta. Okay, so this is the actual question what I have to give. Okay, next question, question number 4. See, don't miss guys, please wait for the last also. Okay, each and every question you have to simplify. As I will simplify easily, you have to understand those methods also. It will be very helpful for you. If you did not subscribe my channel, please subscribe my channel. So my channel name is Kiran Pothina. Okay, come back to the questions. If NCR is the rth term of the nth of the Pascal triangle, then 3C2 plus 3C3. Okay, no need to worry about this. Okay, just you find the 3C2 plus 3C3. 3C2 value is 3 into 2 by 2. Okay, 3 have to decrease 2 times, 3 into 2 by 2 plus 3C3 value 1. So it is 3 plus 1 which is equal to 4. Okay, so option A. See, don't think that every question I have considered as very simple question. So these questions I did not written. As I said, these questions I have taken from Career 360 app, which is a 2022 recent model paper. And as I said, minimum 20 questions will be easy. Okay, 20 questions will be easy, 20 questions moderate, and 20 questions will be application based. So what we are discussing early questions maybe from this. Okay, so then so when we are doing continuously, we will have moderate questions and also application based question also. Okay, so don't skip my video and don't cancel, please watch to the end. So next, question number 5. If sin alpha is equal to minus 3 by 5, where pi less than alpha less than 3 pi by 2, then cos alpha by 2 equal to, okay, they given the value sin alpha which is equal to minus 3 by 5. So alpha greater than pi less than 3 pi by 2, nothing but it is in Q2, second quadrant. So sin alpha is minus 3 by 5. As we know, this is sine means we know that opposite by hypotenuse, this is 3 and this is 5. So this value will be 4.
Now what about cos? So cos alpha is equal to what? 4 by 5. But as it is belongs to second quadrant means cos is also negative. Okay, so here okay, sorry, this is a third quadrant, right? Okay, third quadrant cos is also negative. Why? Because first quadrant all are positive, second quadrant sine and cosecant are positive, third quadrant tan and cot are positive, and fourth quadrant secant and cos are positive. So in third quadrant sine also negative, cos is also negative. Okay, but what they are asking here is cos alpha by 2 they are asking. Okay, so formula for cos alpha by 2 is off angles formula. We have to use cos alpha by 2 is equal to square root of 1 plus cos alpha by 2. So this is the formula, guys, you have to remember. Or else if they ask sin alpha by 2, then the formula is square root of 1 minus cos alpha by 2. So whether to find sin alpha by 2 or cos alpha by 2, off angles ಯಾವದಾದರೂ find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ so formula ಏನು square root of 1 plus cos alpha by 2, for sin is 1 minus cos alpha by 2. Okay, ಅದೇ tan ಕೇಳಿದ್ರೆ in case if they ask tan alpha by 2, then you have to find sin alpha by 2 and then divided by cos alpha by 2. Okay, now they are asking cos alpha by 2. So square root of 1 plus cos alpha value minus 4 by 5 by 2. So which is square root of 5 minus 4, 1 by 10. Square root of 1 by 10 ಅಂದ್ರೆ 1 by root 10. ಬಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 10 ಇದೆ ಮೈನಸ್ 10 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗಿವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೈಸ್, ಗಿವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ದೇ ಗಿವೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪೈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಪೈ ಬೈ 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿವೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಪೈ ಬೈ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಪೈ ಬೈ 4. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ 2 ಅనే ಆಂಗಿಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಪೈ ಬೈ 4 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಸ್ negative. Okay, that means it is minus 1 by root 10. So option is B. Okay, so simple question guys. So these all explanation I have given, but easily you can solve. Sin alpha you convert into cos first and then directly go for cos alpha by 2, which is this formula. So based on this condition you will get either plus 1 by root 10 or minus 1 by root 10. Hope you understand this. Now move to question number 6. Find C such that there is exactly 1 root of x square minus 2x plus c equal to 0 between minus 1 comma 1. Okay, based on this function, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ minus 1 comma 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ರೂಟ್ ಇದೆ, ಈಗ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಿವೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to x square minus 2x plus c ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅದು f of x ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇ ಗಿವೆನ್ f of x is equal to 0, nothing but x square minus 2x plus c equal to 0 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ as it is root, one of the root is in between minus 1 comma 1. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು minus 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. f of minus 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು 1, minus 2 into minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 2 plus c equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 3 plus c equal to 0 ಅಂದ್ರೆ c equal to minus 3. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ c minus 3. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಆ 1 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. f of 1 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 2 plus c equal to 0 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ it will be plus 1. ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 3 ಬಂದಿದೆ, plus 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗೆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ minus 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ರೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ತಾನೆ. ಈಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಅಗೇನ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ, ನಾಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ಇರೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. ಸೊ ಇಫ್ tan a is equal to 1/3, find tan a. Okay, so tan a value they have given, tan a is equal to 1/3. Okay, they are asking tan 3a. First of all, sin 3a formula ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ತರ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು sin a ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ. ಮತ್ತೆ cos 3a ಫಾರ್ಮುಲಾ, cos 3 ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4 cos cube a minus 3 cos a ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? tan 3a ಬೇಕು. tan 3a ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು tan 3a is equal to 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a. So this is the formula to find tan 3a. Hope you also remember this. Okay, but simple now you replace the value with 1/3 in the place of tan a. So 3 into 1/3 minus 1/3 whole cube divided by 1 minus 3 into 1/3 whole square. So 3 1/3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus 1/27 whole divided by 1 minus ಇದು 3 1 of the square cancel 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು 27 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 26/27 divided by 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನು 2 1s 2 13s 3 1s 3 9s which is 13/9 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್. ಅವ್ರು ಈ ತರ sin 3a ಕೊಡ್ಬೋದು, cos 3a ಕೊಡ್ಬೋದು, tan 3a ಕೊಡ್ಬೋದು, sin of a plus b, sin of a minus b, ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9 ಗೈಸ್. If the angle is in clockwise direction, then sense of the angle. I hope most of the students heard about this for the first time. I am telling most of the, not all. Okay. So ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ said to be, okay, sense of an angle is said to be negative. Okay, sense of an angle is said to be negative if it is in clockwise direction. If it is in clockwise direction. So adu ನಾವು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಆಂಗಲ್ ನ ಥೀಟಾನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೈಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ y equal to x cube, x belongs to R, find the correct option. ಅಂದ್ರೆ y equal to x cube. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ y equal to x cube graph ಗೈಸ್. ಓಕೆ, y equal to x cube graph. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ x less than 0,
ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, so this is question number 10. So another, okay, not only based on this graph, we can also we can identify based on the conditions also, like f dash of x find out ಮಾಡಬೇಕು. f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x square. Similarly f double dash of x find out ಮಾಡಬೇಕು, that is was what 6x, right? So f double dash of x ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ f double dash of x is also greater than 0 ಇರುತ್ತೆ, right? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ 6 into 2 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ -2 ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 into -2 -12 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಈ ರೀಜನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೈಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. ಸೊ I think this is also for most of you this will be a new concept, like what is subnormal and what is subtangent. So most of you know what is tangent and what is normal guys. See, before understanding this figure I will draw one more graph. See here. Okay, see guys, okay, ಇದು for example ಇದು curve ಆಗಿದ್ರೆ, okay, ಇದು curve, let it be this is this is tangent. Why? Because this is touching at one point, so this is tangent I will call. And so this is a point A. Okay, let it be this is point B, and a line which is perpendicular to this tangent and passing through that point of contact, that we will consider as normal, right? Very good. So one is tangent which passes through that point, and perpendicular to that point is that line will consider as normal. This is everyone knows tangent and then normal. Now see guys, from that point if we draw perpendicular to x-axis, okay, now this point D divides AC into two parts, right? Now the line AD, okay, the line AD which is adjacent to this tangent, we will consider as subtangent. This is what subtangent. Similarly, now this line DC which is adjacent to this normal, we will consider as subnormal. That's it guys. So if it is a tangent, adjacent to that is we will consider as subtangent. If it is normal, adjacent to this we will consider as subnormal. Another important thing you have to remember, so as it is angle nothing but slope of tangent, right? So as it is tangent, angle between x-axis and tangent we will consider as a slope of tangent. That slope if we consider as some m or else theta angle ankondidre, that same theta will also be formed here also. Okay, that also you have to identify. For example, idu some 60 degrees anta kottu, what about this angle andre idu kuda 60 degrees agutte. Okay, now ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ಸಬ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು TP ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PN ಏನಾಗುತ್ತೆ, PN ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. PN which is perpendicular to this, it will be tangent. Now TM ಏನಾಗುತ್ತೆ, TM ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಬ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MN ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PT, ಓಕೆ, PT ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ Q,
Okay, next TM ಅಂದ್ರೆ this TM is subtangent. So second one is R. So ಈ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಕು. QR. Okay. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ Q and second one TM, sorry, this is PQRS. Okay, ಅಂದ್ರೆ second one S, QS. So option C. Next third one R alva, third one PN is R, PN normal. Okay, PN normal, and MN is subnormal. So it is option C, QSRP. Okay, hope you understand what is tangent, normal, subtangent, and then subnormal. Okay guys, next question number 12. This question is related to sets, first chapter in first PU. Capital A given guys and capital B given, they are asking A minus B. So very simple question guys, A minus B find out madbekandre, but still so many of you will confuse which elements we have to take when we are doing minus. Okay, so I will tell you an easy method. So how to get that A minus B set is, first A ಅಲ್ಲಿ B ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು 3 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ A ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ A ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ 1 2 5 11. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ A ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ B ಮೈನಸ್ ಎ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, B ಮೈನಸ್ ಎ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ -1 -2 ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1 to 5 11 ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ -1, -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ 1 to 5 11 ಬಂದಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ -1 -2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 -1 2 -2 5 11. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. See, hope you are understanding and simplifying you to yourself. Next question. So which of the following is a system of measuring angles? So this is again theory part question. System of measuring angles. In first year trigonometric chapter alli first exercise based idu. So measuring of angles, okay, so we are having sexagesimal system, centesimal system, and also circular system. So the option is all of the above. ಸೊ ಈ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5π/6. ಯಾರು PU ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 5π/6 ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 5π/6 ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ 5π/6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ -π/2, π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ 5π/6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5 into π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 180/6 ಅಂದ್ರೆ 6 1 630 ಅಂದ್ರೆ 5 3s 150 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? -90 to 90 ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 5π/6 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5π/6 ನ ನಾವು π - π/6 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, π ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ π/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, π/6. π/6 ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಆ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸು ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ರೇಂಜಸ್ ಏನು, ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲದೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ITF ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೀರಿ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 15. A cross B cross C is equal to A cross B cross C. ಸೊ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ A cross B cross C ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A cross B cross C bar ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಎರಡು. ಓಕೆ, next we will move to question number 16. For cos theta equal to 0, theta equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to I. I means I is an integer. Okay, integer ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ n ಆ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಐದರ್ 2, 3, 4 ಈ ತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ n ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು I. ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ n ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಇಂಟಿಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2n plus 1 into pi by 2. ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು 0 ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 0 0 0 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 1 into pi by 2 cos pi by 2. ಸೊ cos pi by 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ತಾನೆ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ n equal to 0 ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ n equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕೂಡ ಇಂಟಿಜರ್ ತಾನೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos ಆಫ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿದ್ರೆ 2 plus 1 3 pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 pi by 2 ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, pi minus pi plus pi by 2, ರೈಟ್? pi plus pi by 2, 2 pi plus pi, 3 pi by 2. ಈಗ cos pi plus ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ cos ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಆಕ್ಚುಲಿ cos ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ cos pi by 2. ಬಟ್ cos pi by 2 ಅಂದ್ರೆ 0 ತಾನೆ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 2n plus 1 pi by 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ sin ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟಿ, ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n pi ವೇರ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. cos ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ pi by 2. ಅದೇ sin ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n pi ವೇರ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, a dash whole dash. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೈಸ್. a dash whole dash ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. a ಯೂನಿಯನ್ b whole dash ಅಂದ್ರೆ a dash ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ b dash ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ a ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ b whole dash ಅಂದ್ರೆ a dash ಯೂನಿಯನ್ b dash ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ u dash ಅಂದ್ರೆ ಅದು 5 ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು u ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 18. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟಿ null set? Guys, after watching this complete video, please see the description of this video. ಆ description ಅಲ್ಲಿ part 2 ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. part 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 31 to ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 16 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಟಿ ನಲ್ ಸೆಟ್? ಎಂಟಿ ಆರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
x belongs to whole numbers less than 0. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 0 1 2 3 ಇಂದ. ಅದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು x belongs to ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, -5 -4 -3 ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 1, 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19 ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If the fourth term in the expansion, okay guys, if the fourth term in the expansion of px plus x power -1 whole power m is 2.5 for all x belongs to r, then fourth term ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ x plus a whole power n, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ t r plus 1 is equal to ಅಂದ್ರೆ t r plus 1th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ncr x power n minus r into a power r. ಇದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ r plus 1th ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, t4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. t4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು, t3 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದೇನು px, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ px ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಅಂದ್ರೆ x ಪವರ್ -1 ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ 1/x. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು t3 plus 1 ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ncr, n ಅಂದ್ರೆ ಏನು m, mcr, r ಅಂದ್ರೆ 3, mc3 x ಪವರ್ n minus r, x ಅಂದ್ರೆ ಏನು px ಪವರ್ n minus r, n minus r ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ m minus 3 into a ಪವರ್ r, a ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/x, ಸೊ 1/x ಪವರ್ r, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x ಪವರ್ -1 ಪವರ್ r, r ಅಂದ್ರೆ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ mc3, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ p ಪವರ್ m minus 3 into x ಪವರ್ m minus 3, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ -3, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -3, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ mc3 p ಪವರ್ m minus 3 into x ಪವರ್ m minus 6. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನು 2.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5/2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 5/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಇದು 5/2. ಓಕೆ, ಇದು 5 ಗೇಸ್ 5/2, m equal to 3, p equal to -1/2, m equal to 6, p equal to 1/6, m equal to 6 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 5/2 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇದು m - 6 0 ಆಗುತ್ತೆ, m equal to 6 ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ m equal to 6 ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು m equal to 6 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು 6c3 p ಪವರ್ 6 - 3 ಅಂದ್ರೆ 3, ಇದು 1 ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2. ಈಗ 6c3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 into 5 into 4/3 into 2 into 1, ಸೊ 3 to 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 5 4s 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ p ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಲೈಕ್ 5 ಇದು 20 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 5 1s 5 4s, ಸೊ p ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/8, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ p ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು 4th ಟರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, 5th ಟರ್ಮ್, 6th ಟರ್ಮ್, ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ tr plus 1 is equal to ncr x power n minus r. ಸೊ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್, ಇವಾಗಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ subtangent or any point of it is same as y square, of it is same as y square. So here they mentioned the subtangent, you know. So subtangent, already I have shown a diagram. What do you mean by subtangent? Okay,
ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ y by y dash ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ y by y dash. y dash ಅಂದ್ರೆ ಏನು? dy by dx, ರೈಟ್? ಸೊ y dash means dy by dx, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y into dx by dy ತರ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಅದು ಯಾವುದು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವೆನ್? ಸೊ ಸಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ is subtangent, ಇದು subtangent are at any point if it is same as y square. ಅಂದ್ರೆ subtangent ಅನ್ನೋದು same as y square ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ y dx by dy is equal to ಏನು? y square ಅಂತೆ. Okay, so they given that one ಏನು? Now what we can write, y and square cancel, dx by dy is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಪರೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dx is equal to y dy ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ dx is equal to ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ y dy. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ dx ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus c. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ y ಅಂದ್ರೆ y square by 2. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ y square is equal to 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 2x plus 2c, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ y square equal to 2x plus c ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಬ್ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಂದ್ರೆ y by y dash subtangent length ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, they given that subtangent at any point is same as y square. So equal to y square ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21. So this is vector related questions. Any two vectors a bar and b bar are always ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಎರಡು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕೋಪ್ಲಾನರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಪ್ಲಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಎ ಬಾರ್, ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಎ ಬಾರ್, ಇದು ಈ ತರ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಪ್ಲಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎ ಬಾರ್ ಇದು ಬಿ ಬಾರ್ ಯಾವ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕೋನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎನಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಪ್ಲಾನರ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಪ್ಲಾನರ್. ಎನಿ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಪ್ಲಾನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 10 objects into 2 group of 5 object is? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆರಿಯರ್ 360 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಸಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ 2n different objects or else things, anything you can consider, can be divided equally into two groups. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನೋಡಿ, 2n factorial divided by 2 factorial into n factorial whole square. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ 2n different objects can be divided equally into 2 groups ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ 2n factorial by 2 factorial into n factorial whole square. ಇಲ್ಲಿ 2n factorial ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 10 factorial divided by 2 factorial ಅಂದ್ರೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 2 factorial ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ n factorial ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? 2 5s, ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 factorial whole square. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ 2n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. 2n ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 2 ಇಂಟು ತಗೋಬೇಕು. 2 ಇಂಟು 5 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತರ ನಾವು ಈಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಹಂಗೆ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಫೋರ್ CET ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಆಗಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಆಗಲಿ PU ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4a ಪ್ಲಸ್ 5y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ a. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ a ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ a ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ABCD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಬೈ det a ಇಂಟು adjoint a ಫಾರ್ಮುಲಾ. det a ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈ AD ಮೈನಸ್ BC. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ det a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬೈ AD ಮೈನಸ್ BC ಇಂಟು adjoint a. adjoint ಅಂದ್ರೆ D ಮೈನಸ್ B ಮೈನಸ್ CA. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನ್ ಡೈಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಗಿವೆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಈ ಗಿವೆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5i ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 4a ಪ್ಲಸ್ 4a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4a ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 5i ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಬಹುದು, ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐ ಬರುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಇಂಟು ಐ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಐ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಇಂದ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಐ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5a ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಮೈನಸ್ ಎ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎ. ದೆನ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ 5 ಇಂಟು 4y ಮೈನಸ್ ಎ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 4i ಮೈನಸ್ ಎ 1 by 5. Okay, option C guys. So this is like questions will be based on matrices. So let us move to question number 25. So this question is related to statistics. If the mean of 15 numbers is 8 and mean of first 5 numbers is 10, then the mean of last 10 numbers is. First, mean of 50 numbers is 8. mean ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, will represent with x bar. ಸೊ ಇದು ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು x1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು x1 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀನ್ ಆಫ್ 15 ನಂಬರ್ಸ್. ಆ 15 ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಪ್ಲಸ್ so on ಪ್ಲಸ್ x15 ಬೈ 15 is equal to 8 ತಾನೆ. ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೀನ್ ತಾನೆ. So according to that what we will get is x1 plus x2 plus so on plus x15 is equal to ಏನು ಬಂತು?
15 into 8 nothing but 120 we got. Okay, this is first condition, mean of 15 numbers. Next, mean of first 5 numbers. Mean of first 5 numbers. First 5 numbers andre that I will consider as x2 bar, x1 plus x2 plus so on x5. First 5 numbers divided by 5 is equal to 10. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 5 numbers x1 plus x2 plus x5 is equal to ಎಷ್ಟು 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೀನ್ ಆಫ್ 15 numbers 120 ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 15 120 ಆಯ್ತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5 50 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 numbers ಅಂದ್ರೆ 15 numbers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10 numbers ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10 numbers ಅಂದ್ರೆ x1 plus x2 plus so on plus x5 plus x6 plus x7 plus so on plus x15. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 15 ಅಲ್ಲ, ಆ ಟೋಟಲ್ 15 numbers ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ 120 ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಕಾರ, ರೈಟ್. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5 numbers ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇದು 50 plus x6 plus x7 plus so on plus x15 is equal to 120. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x6 plus x7 plus so on plus x15 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 120 minus 50 ಅಂದ್ರೆ 70 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 numbers ಏನು 70, ಸಮ್ 70, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ x3 bar is equal to ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ divided by total number of observations. Total number of observations ಎಷ್ಟು 10. So it will be 10 is equal to 70. ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್, ರೈಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 70 ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next, question number 25. A curve y equal to f of x passes y at 2, 2 and tangent at p of x, y. Cut the x-axis at a and b such that bp is to ap is equal to 1 is to 1. Then equation of curve is. Okay, so this will be like a little bit complicated, but still you can identify this. Okay, first of all, ನಾನು equation of tangent I will write. See, equation of a tangent okay, at a point x comma y ಆಗಿದ್ರೆ, okay, tangent, equation of tangent at a point x comma y, ಅದು equation ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, y minus small y is equal to dy by dx, nothing but slope is equal to x minus small x. Okay, so at a point x comma y ಆಗಿದ್ರೆ, so ಇವಾಗ as it cut the x axis at a and b, as it cuts the x axis at a and y axis at b, question ಅಲ್ಲಿ printing mistake, cut the x axis at a and y axis at b such that bp is to ap is equal to 1 is to 1. so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು cuts at x axis ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ y is equal to dy by dx into x minus x into dy by dx. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ x y ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ x dy by dx minus y is equal to dy by dx into x ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ dy by dx ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ x dy by dx minus y by dy by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ when it touches x axis ಅಂತ. Similarly when it cuts at y axis, when it cuts at y axis ಅಂದ್ರೆ cuts at y axis means, so it will be like x equal to 0. ಈಗ x equal to 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y minus y is equal to dy by dx into, ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ y is equal to, it will become minus x dy by dx plus y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ when it cuts at y axis, cuts at x axis, ಇದು cuts at y axis. Okay, so now we got the point, but what they given condition is
BP is to AP is equal to 1 is to 1. Okay, 1 is to 1. So ಇದು it is cuts in the ratio 1 is to 1 ಅಂದ್ರೆ m is to n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we know that point x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ mx2 plus nx1 by m plus n ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx2, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇದು x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು x dy by dx ಮೈನಸ್ y by dy by dx 0, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಏನಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮೈನಸ್ x dy by dx ಪ್ಲಸ್ y. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಇದು x1 y1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು x2 y2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ mx2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು x2 ಅಂದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ n ಇಂಟು n ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂಟು x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು x dy by dx ಮೈನಸ್ y by dy by dx ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ x is equal to, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 ಇಂಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x dy by dx ಮೈನಸ್ y by 2 dy by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 dy by dx ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x dy by dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು x dy by dx ಮೈನಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 2x dy by dx x ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2x ಮೈನಸ್ x ಅಂದ್ರೆ x dy by dx ಮೈನಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ y ಮೈನಸ್ y1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು dy by dx m ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ x1 ತರ. ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಟ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಟ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಅವಾಗ a ಪಾಯಿಂಟ್ b ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು mx2 ಪ್ಲಸ್ nx1 ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n. ಸೊ ಇದ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗಿವೆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ x ಇಂಟು dy by dx, ಬಟ್ dy by dx ಅಂದ್ರೆ y ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 26. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ f of x from the equation, okay, from the equation for which f dash of x equal to 0, okay, for all x belongs to R. Okay, idu prakara andre correct option ಏನು if f of x from the equation f dash of x equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ f dash of x equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. f dash of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು f of x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ f dash of x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ 0 ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, f dash of x 0 ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ f dash of x 0 ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ f of x ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು -3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ತರ 1/√3 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಅದು f dash of x 0 ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is question number 26. Now we have left with only 4 questions, 27, 28, 29 and 30. Continue to watch video until we complete all the 60 questions. Part 2 will be in description. Please click that link below. After this, find a bar cross b bar whole square if a bar dot b bar equal to 2 given, mod a bar given and mod b bar given. They are asking to find a bar cross b bar. Actually ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ cos theta is equal to a bar dot b bar by mod a bar mod b bar ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ a bar dot b bar ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mod a bar mod b bar ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ cos theta ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ a bar cross okay b bar whole square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ a bar cross b bar whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ,
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mod a bar square mod b bar square minus a bar dot b bar whole square ಆಗುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a bar plus b bar whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mod a bar square mod b bar square minus a bar dot b bar whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಗ mod a bar square ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 square mod b bar square ಅಂದ್ರೆ 1/2 whole square minus a bar dot b bar ಅಂದ್ರೆ 2 square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25/4 minus this is 2 square 4. So 25 minus 16/4, simple guys, this is 9/4 ಆಗುತ್ತೆ. In case our a bar cross b bar ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3/2 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. But option is 9/4. Why? Because they are asking a bar cross b bar whole square. So this is the formula guys, you remember this. Or else in case our sin theta ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin theta is equal to a bar cross b bar by mod a bar b ಬರ್ತಾನೆ. So similarly this is for cos theta, this is for sin theta, this is for this question. Next we'll move to question number 28 guys. Okay, okay, the question based on derivatives. D by dx of x square plus 2 log x. D by dx of x square you know that is 2x plus d by dx of 2 log x అంటే 2 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, derivative of log x is 1/x ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x plus 1/x. This is a direct question here. See guys, you may observe some simple questions in these 28 questions what we have done until now. You may think like that. So why we have considered like these simple questions? Why? Because as it is end of this corona period, okay na, ಈ ಇಯರ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನೀವು ಮೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಈಸಿ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಗಿವೆನ್ ಮೋರ್ ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ KCET ಆಲ್ಸೋ they won't give very tough paper, they will give moderate paper. In that moderate paper these type of questions also will be there. Okay, please be careful and do perfectly. Next, A is a orthogonal matrix where capital A given, then find the value of alpha. Okay, find the value of alpha. You need to find alpha value, find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay, first of all orthogonal matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೋಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, whenever if we multiply a into a transpose, if we get equal to I, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಎ ನ ನಾವು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಐ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ತರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಆಲ್ಫಾ 0 ಆಲ್ಫಾ, ಇದು ಎ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 0, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಸೊ 5 ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ is equal to what, ಏನಾಗಬೇಕು 1 0 0 1 ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 5 ದಿಸ್ ಇಸ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು 5 ಆಲ್ಫಾ 25 ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಂಟು 0 0 ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 5 ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇಂಟು 5 0 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು 5 ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 5 ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 into 0 0 plus this is alpha square equal to 1 0 0 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು 25 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 0 0 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಈ ತರ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ 0 ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು
ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಎ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಐ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಗೈಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ please watch the part 2 video, don't miss. So the question is, what is the number of ways to divide 100 persons into 20 equal groups? So ಇದೇ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, NCERT ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿನೇಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಿನೇಶ್ CET ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ CET. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ MTG ಆಗಲಿ, ಅರಿಹಂತ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಸ್ ಇರೋ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ MTG ಅರಿಹಂತ್, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ MCQs ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ MCQs ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ MCQs ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಇರೋ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ into groups, rule of division of groups. Are the equal groups are different groups are, okay, based on that question. So actually formula ಏನಂದ್ರೆ the number of ways in which mn different things can be divided equally. Okay, divided equally into m groups ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, into m groups is ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ mn ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ m ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ mn ಅಂದ್ರೆ ಏನು, m ಅಂದ್ರೆ ಏನು, n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 100% ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, 100 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 20 ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 20 ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈಗ 20 ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 100 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20 ಇಂಟು 5. ಓಕೆ, 20 ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಇದು m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ m ಇಂಟು n ಅಂದ್ರೆ 20 ಇಂಟು 5 100. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ m ಅಂದ್ರೆ 20. ಸೊ ಬೇಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 100 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ 20 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 20. ಸೊ ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಫಾರ್ ದಟ್.